Hello student, today we discuss the chapter 3 class 8 synthetic fibers and plastic. Synthetic ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਲਿਸ਼ਟ ਰੇਸ਼ੇ और plastic। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ 6 और 7 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। 3rd ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ synthetic fiber to fabric ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੋ जगह तो मिलते ने, कितों मिलते ने प्लांट्स तो और एनिमल्स तो। प्लांट्स तो जिवें कॉटन, जूट और एनिमल्स तो सानू शीप तो और सिल्क फॉर्म तो सानू फाइबर्स मिलते ने। इस चैप्टर दे विच असीं डिस्कस करांगे कि सिंथेटिक फाइबर्स कहंदे किन्नू हन, कित्थों बनदे ने और किन्नी तरह दे ने, उन्हां दा साडी जिंदगी दे विच कितना कु उपयोग है और असी उन्होंने किहड़े-किहड़े अलग-अलग ढंगां दे विच यूज़ करते हाँ। और प्लास्टिक जिहड़ा असी बहुत ही ज़्यादा वरतों दे विच लिया रहे हाँ, इहदे की फायदे हैं और इनू इहदा दे एनवायरनमेंट ते की इफेक्ट पै रहा है, उस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। बच्चे सिंथेटिक फाइबर्स जिहड़े ने इन्हां नूं आपां आर्टिफिशियल फाइबर या मैन मेड फाइबर भी कहते हाँ। नैचुरल फाइबर जिस तरह दसिया कि कॉटन, वूल, सिल्क ये सानू प्लांट और एनिमल्स तो मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर जिहड़े ने वो मनुख द्वारा बनाए गए ने, आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, इस करके इन्हां नू सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, हुंदे की ने सिंथेटिक फाइबर्स। बच्चों जिस तरह तुसी नैकलेस देख रहे हो, बीड्स मोतियां दे नाल जुड़ के एक मोती मिल के एक ही बना देंदा है, नैकलेस बना देंदा है। या इस तरह एक लंबी चेन दी है, एक पेपर क्लिप लिता है, अगर असी इन्हां नूं इकट्ठे कर दिए तो इन्हें इस तरह की एक लॉन्ग चेन बना दी है। ऐसे तरीके दे नाल कैमिकल्स जिहड़े ने मोनोमर्स, जिस तरह जिवें बीड्स है नाम दिता है, ऐसे तरह मोनोमर्स जो सारे जुड़ के की बना देंगे हैं पॉलीमर। सो व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर इज a chain of small unit joined together. Each small unit is actually a chemical substance. जो chemical substance किन्ने यूनिट जुड़ के एक सिंगल यूनिट बना देंगे ने, जिस तरह बीड्स मिलके एक नैकलेस बना देंगे ने, उसे तरीके दे नाल छोटे छोटे यूनिट्स जिन्होंने आप मोनोमर्स कहते हाँ, वो की बना देंगे है पॉलीमर। पॉली का मतलब है मैनी, मर का मतलब है यूनिट। सो पॉलीमर की है, इट इज ए मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। सो पॉलीमर्स कुदरत के रूप दे विच भी मिलता है, जिवें कॉटन एदी एग्जाम्पल है। एदा पॉलीमर केड़ा? सैलूलोज। तो सैलूलोज किदा मिलके बनिया है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। नेक्स्ट असी पढ़ना है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स दियां केड़ियां टाइप्स ने। फर्स्ट है बच्चों रेयन। जिहड़ा सिल्क फाइबर है, इहदी सिल्क फाइबर असी पढ़िया है लास्ट क्लास दे विच, सिल्क फॉर्म तो मिलता है। ये सब तो पहला कित्थे बनिया सी? चाइना दे विच। ते चाइना ने काफ़ी देर इहदा जिहड़ा सीक्रेट है संभाल के रखिया, नहीं दसिया। उस तो बाद फैब्रिक जिहड़ा सिल्क है, फाइबर है, बहुत कॉस्टली है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तुसी देखते हो सिल्क दी साड़ियां वगैरह, पर यह बहुत महंगा है। तो साइंटिस्ट ने इस तो इलावा एक होर इस तरह की खोज करने की कोशिश की कि सिल्क दी प्रॉपर्टीज और लगे सिल्क वर्गा लेकिन महंगा ना होए। तो उन्होंने वुड पल्प, लकड़ी वुड दे पल्प तो उन्होंने कैमिकल दे नाल ट्रीटमेंट करके, रिएक्शन करके उन्होंने केड़ा फाइबर बनाता? रेयन, जिन्हों आप आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क नैचुरल सोर्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ यूज किया बच्चों? ਆਪਾਂ वुड पल्प। ਇਹ 1 मार्क ਦਾ क्वेश्चन भी आ जाता है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ यूज ਹੁੰਦਾ है। नैचुरल सोर्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ वुड पल्प ਦਾ यूज ਕਰਦੇ ਆ और कैमिकल्स ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ रेयन बन जाता है। और ये सिल्क तो बहुत ज़्यादा चीपर है और ये बहुत सारे कलर दे विच मिल जाता है क्योंकि डाई हो जाता है। सो
अगर रेओन नू ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਵੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਪੈਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਨਾਇਲਨ। ਨਾਇਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਇਹ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਓਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਔਰ ਏਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੈ। ਨਾਇਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਇਲਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਬਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਇਲਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਪਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਟ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਾਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਔਰ ਕਰਟਨਸ, ਬੈਗ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਲਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਸ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਰੋਪ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਪਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਇਲਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਇਲਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਇਲਨ ਈਵਨ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਇਲਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਔਰ ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ। ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਥਰਡ ਕਿਸਮ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਿੰਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੈਸ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਕਾਟਨ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿੰਕਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕ੍ਰਿਸਪ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰੈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਟੈਰੋਲਿਨ। ਟੈਰੋਲਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਬੋਟਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟੇਨਰ, ਟਿਫਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟ ਬੋਟਲਸ। ਪੈਟ ਬੋਟਲਸ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਦੀ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਥੀਨ ਟੈਰੀਪਥਲੇਟ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੋਟਲਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ? ਪੋਲੀ ਪਲਸ ਐਸਟਰ। ਪੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਐਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸੋਚੀਏ, ਪੋਲੀਕੋਟ, ਪੋਲੀਵੂਲ, ਟੈਰੀਕੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲੋ ਨੇ ਪੋਲੀਵੂਲ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਟੈਰੀਕੋਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਕੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਕੋਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਵੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਵੂਲ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰੀਕੋਟ। ਸੋ ਪੋਲੀਕੋਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਐਂਡ ਕਾਟਨ ਐਂਡ ਪੋਲੀਵੂਲ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਐਂਡ ਵੂਲ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਵੈਟਰ ਦਾ, ਬਲੈਂਕਟਸ ਦਾ, ਸ਼ਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਸ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਪ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਮਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
पर एक्रेलिक ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਚੀਪ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੂਲ ਵਰਗਾ ਹੀ एहसास दे देंदे ने और दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स बहुत सारे कलर्स दे विच ये सानू मिलदे ने और ड्यूरेबल भी ने और अफोर्डेबल ने सिंथेटिक फाइबर पाके कदे भी बच्चों अग दे कोल काम करन नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जल्दी मेल्ट हो जाते ने ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰਸ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ यूज करते हैं ਜਾਂ क्यों प्रेफरेंस देने ਆ सब तो पहला गल ये है कि इन्हां दी ड्रेस मटीरियल अच्छे बनते ने दूसरा ये जल्दी सुक जाते ने ड्यूरेबल होंदे ने और सस्ते भी पैंदे ने रेडली अवेलेबल है और ईजी टू मेनटेन है नैक्सट बच्चों गल आ गई प्लास्टिक तुसीं बच्चों देखिया होएगा कि घर दे विच किन्नियां चीज़ां ने जिहड़ियां आपां प्लास्टिक दियां इस्तेमाल करदे आ हर थां ते प्लास्टिक है प्लास्टिक बनाने लगे भी एदियां जिस तरह पॉलीमर्स दियां चेन ने ऐसे तरीके दे नाल एदियां भी चेन्स ने इन्हां नूं आपां कहने आ लीनियर चेन और इन्हां नूं आपां कहने आ क्रॉस लिंक चेन्स प्लास्टिक भी पॉलीमर है और सिंथेटिक फाइबर है सारे प्लास्टिक का जिवें दस्सिया कि इन्नियां अलग अलग अरेंजमेंट है जिवें लीनियर दस्सिया है क्रॉस लिंक दस्सिया है सो प्लास्टिक ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੋਲਡੇਬਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਸ So poly plus ethene is an example of plastic. जिवें polyester पढ़िया polycot पढ़िया इस तरीके ना poly नूं जदों ethene दे नाल mix हो जाता है तां ओह की बन जाता plastic बन जाता है बच्चों घर तुसीं काफ़ी चीज़ां प्लास्टिक दियां देखियां होणीआं कई वारी कि छोटी जी प्लास्टिक दी बॉटल अगर लईए असीं ओहनूं फोल्ड करन दी कोशिश करिए वो मुड़ जाती है ਜਾਂ उस प्लास्टिक बॉटल ਦੇ ਵਿੱਚ हॉट वाटर पा दईए तो वो बड़ी जल्दी मैल्ट ਜਾਂ हो जाती है सो कुछ प्लास्टिक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਗੈਟ ਡਿਫਾਰਮ ਈਜ਼ਲੀ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਂਟ ਈਜ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਔਰ PVC ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟॉयਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਵਿਚ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੈਕੇਲਾਈਟ ਔਰ ਮੈਲਾਮਾਈਨ Bakelite is a poor conductor of heat and electricity, so it is used for electrical switches. One mark question भी आ जाता है कि electrical switches केड़े plastic ਦੇ बने ਹੁੰਦੇ ਹਨ और handles melamine is a versatile material or it can resist fire and can tolerate heat better than other plastic. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਲੋਰ ਟਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਿਚ ਕੰਟੇਨਰ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਔਰ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ स्टूडेंट ए सी लेसन द फर्स्ट पार्ट
ਸੋਲਵਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।